সেই এটা কি অডিও মিটার ইউজ করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো দ্য থিং দেখো যেটা হচ্ছে আমাদের যে কোয়ান্টাম কম্পিউটেশন, হ্যাঁ স্যার। the thing is that quantum computation. So we know that uh, the changes that occurring to a quantum state that can be described using the language of quantum computation. And to know the quantum computation, we have to know the concept of qubit, that is single qubit gates. So what do we know? That classical computer that consists of wires and logic gates. And of course the wires are used to carry informations around the circuit, and while the logic gate perform manipulation of the information, that converting it from one form to another, like that classical single bit logic gates. And so only non-trivial member of this class is not gate, whose operation is defined is like that, for 0 it will give 1 and for 1 it will give 0. তার মানে আমরা স্যার এই নন ট্রিভিয়াল মানেটা কি একটু বলবেন? নন ট্রিভিয়াল মানে বোঝাচ্ছি যে ধরো রিভার্সেবল বলে আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে, that is called আচ্ছা। the reversible gate. So if we consider in case of classical gates, say one of the gate is AND gate. So we know in case of AND gate, if AB and this is the output 0 0 0 1 1 0 1 1, and the corresponding output is 0 0 0 1. Now by seeing the output, just seeing the output, we cannot determine input, like that. If we say the output is 0, then you cannot determine what should be the input may be 0 0, or input may be 0 1, input may be 1 0. আচ্ছা For these three combinations the output is 0. That means you, from just seeing the output, you cannot determine the input. So that's মানে why স্যার, that all gates are irreversible gate. স্যার নট গেটটা একমাত্র যেটা মানে যেটা আমরা একদম ডিটারমাইন করতে পারছি ইনপুটটা একদম ফ্রম দি একদম আউটপুট। একদম সেটাই আচ্ছা, বলছি। For ওই জন্য not নট gate, গেটটা স্যার রিভার্সেবল। not get a reversible. That means for 0 that is 1, for 1 that is 0. হ্যাঁ হ্যাঁ। But neither of the AND gate or gate or NAND gate, whatever be the thing, or NOR gate, no one is reversible. Okay. So the thing is, that's why they are talking about that NOT gate, because NOT gate are reversible. And we know that in case of quantum, you should make all the gates reversible, because reversibility is the basic property of the quantum. Okay. কোয়ান্টাম সিস্টেম। So that means what is analogous quantum NOT gate for qubit? The question is, so can an analogous quantum NOT gate for qubit be defined? That is the questions that comes in your mind. So in case of quantum mechanics, we know that there are two bits. Like a classical, there are 0 and 1. So in quantum, there are two states. One is 0 and one is 1. So we know that. And obviously, however, if we want to specify the actions of the gate on the state 0 and 1, that does not tell us what happens to the superposition of state of 0 and 1. That means we know that that the without measurement, actually these two states are in a superposition of state with some probability that can be written like that, alpha, like that. This is a superposition of state.
or it may be that uh, by applying not get, it may be possible that this 0 will be converted to 1 and 1 will be converted to 0, but that is not, we are not discussing about that. So why the quantum not gate acts linearly and not in some non-linear fashion, that is the question. So it turns out that this linear behavior is a general property of quantum mechanics and very well motivated empirically. We know that there is a linear property in quantum mechanics. Now, the thing is that, so what does it mean? That means if we apply it, that means it can be converted to applying not gate. What will happen? This 0 will be converted to 1 and 1 will be converted to 0. Now আচ্ছা স্যার এই লিনিয়ারলি অ্যাক্ট করা নন লিনিয়ারলি অ্যাক্ট করা এটা ডিফারেন্সটা কি? সেটা তো লিনিয়ারিটির যে প্রপার্টিটা আছে সেই প্রপার্টিটা মেনটেন করলে সেটা বোঝা যাবে। ওই ছিল না যে তোমার কম্বিনেশনসটা লিনিয়ার হবে, মানে লিনিয়ারটা কি তুমি জানো না জানো না? লিনিয়ার কম্বিনেশনস মানে বেসিস সেটটা, হ্যাঁ ওইটাই ব্যাপার, মানে লিনিয়ার হবে এই প্রপার্টিটা মেনটেন করবে। মানে একটা সিস্টেম তার উপর সমান কিছু অপারেটর পাঠালাম, তাহলে আমি দেখতে পাবো যে সিস্টেমটা লিনিয়ারই থাকবে। মানে সেটা তোমাকে একটা আচ্ছা। এক্সাম্পল দিলে তুমি বুঝতে পারবে, মানে লিনিয়ারিটি প্রপার্টি যদি না বোঝো তাহলে আই ক্যান গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল। আচ্ছা বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, ধরো আমি উই ডিফাইন দ্য কোয়ান্টাম নট গেট বাই ইউজিং সাম ম্যাট্রিক্স, সে দিস ম্যাট্রিক্স ইজ ডিনোটেড বাই 0 1 and 1 0. So the notation this x for quantum not, if the quantum state, say it is in initial state is 0, the quantum state is like that, alpha 0 plus beta 1. এটাও Now if we apply x on particular alpha beta, then you will find that it will give you beta alpha. So the action of NOT gate is to take the state 0 and replace it by the state corresponding to the first column of 1 the matrix. Yes, আচ্ছা and ফার্স্ট similarly কলাম মানে কোনটা স্যার? first column, this one, কোনটা? this one, আচ্ছা you just see that this is the first column. If we multiply it with alpha beta, that means the beta will be come আচ্ছা out. আরেকটা জিনিস, এই যে লজিক গেটস গুলো আছে কোয়ান্টামে, হুম। এগুলো দিয়ে আমরা বেসিক্যালি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করছি, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করছি, ম্যাট্রিক্সের আচ্ছা, প্রপার্টি হলে ম্যাট্রিক্সের যা যা হবে তাই জন্য। না মানে আমি বলছি স্যার একটা মানে কোয়ান্টামে একটা স্টেট অফ আ কিউবিট ইজ বেসিক্যালি আ ভেক্টর, এটা ম্যাট্রিক্স আর কি। তো স্যার ওটাকে আমি যখন একটা গেটের থ্রু দিয়ে পাস করছি, বেসিক্যালি ওই গেটের যে ম্যাট্রিক্সটা, ওই ইনপুট ম্যাট্রিক্সটা ওদের মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে। একদম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। So in that particular case আমরা যেটা দেখছি যে this x, that means this particular not quantum not gate যেটা আমরা বলছি, if it is multiplied by alpha beta then it will give beta alpha. What does it mean? That means the action of the NOT gate is to take the state 0 and replace it by the state corresponding to the first column of the matrix X. Similarly, the state 1 is replaced by the state corresponding to the second column, this second column of the matrix X. So, quantum gates on a single qubit can be described by 2 by 2 matrices. That we find that quantum gates on a single qubit that can be described by 2 by 2 matrices. Okay. So is there any constraint? Yes, there is a constraint. The constraint is that mod alpha square beta square that should be equals to 1 for quantum state alpha 0 plus beta 1. হ্যাঁ স্যার। And of course there is another conditions that you should maintain, that the matrix U should be unitary. Okay, the matrix আচ্ছা whatever সেই is the matrix, ইউনিটারি মানেটা এক্স্যাক্টলি বুঝি। the matrix this U is unitary,
What do you mean by unitary? That means that u, this is nothing but adjoint of u. Okay, this sign is adjoint of u. Okay, that means cofactor divided by like that. How can we find the adjoint? That is the same adjoint. Okay, complex conjugate যেটা নিয়ে করতে হয়, this adjoint and this u should be equals to identity matrix. If this condition is satisfied, then you can say that u is unitary. Okay, that means Acha. if you want to verify that whether this is particular unitary or not, that means you have to first find the adjoint of this particular matrix. If we multiply it with x, if it comes out identity, then you can say that x is a unitary. Okay, that is the particular Acha. condition you have to satisfy. ইউনিটারি ম্যাট্রিক্স হতে হবে যে Yes, লজিক গেটটাকে। লজিক গেটস, লজিক গেটস এর মানে তুমি একটা লজিক গেটকে আমরা তো ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেই ম্যাট্রিক্সটাকে শুড বি ইউনিটারি হতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, হ্যাঁ so the thing is that if we write like that for not gate, if we write symbolically, then we can say that if the state is alpha 0 plus beta 1, now if we apply not gate, say matrix x, then the result is beta plus alpha 1. Okay, so that we can find from this particular equation. Now there are several gates are there. So the first gate that we should know that the control not gate, control not gate. So the thing is that I just আচ্ছা একটু দাঁড়াবেন একটা বলো, সেকেন্ড, আমি এটা জাস্ট 2 মিনিট দিন আমার। আমি এটা রেকর্ডিং হচ্ছে তাই অসুবিধা নেই, আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। So the thing is that so there are some gates are there. Say we are saying that this is the primitive reversible gate. What does it mean? Say the first thing I am discussing about the control not gate. It looks like that. This is a control not gate. So what does it mean? একটা জিনিস বলছিলাম, মানে কোয়ান্টাম গেটসের মানে ইনপুট যটা বিটের হবে আউটপুটও তটাই বিটের হবে এক্স্যাক্টলি। মানে ক্লাসিক্যালের মতো না, যেমন স্যার অর গেট, ওটাই দুটো ইনপুট ঢোকে একটা ইনপুট বেরোয়। হ্যাঁ, তার পেছনে রিজন যেটা আমি বললাম যে কোয়ান্টাম গেট তো রিভার্সেবল হতে হবে, তাই না? তাহলে জিনিস করা যাবে না যে আমার আউটপুটটা দেখে যেন ইনপুটটা ডিটারমাইন করা না যায়। তাই জন্য আমাদের কি করা হয়, কিছু এক্সট্রা বিট অ্যাড করা হয় যাদেরকে আমরা গার্বেজ বিট বলা হয়। ওকে, সেই গার্বেজ বিটটা ইটসেলফ রাখা হচ্ছে তার পেছনে কারণ যাতে আমি ওই রিভার্সেবল করতে পারি, মানে আউটপুটটা ইনপুটের সাথে যেন ম্যাপ করতে পারি। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, সেই কারণে অ্যানসিলারি বিটস কাকে বলে? ওইগুলোকেই বলে যেগুলো এক্সট্রা গুলো, ওই গার্বেজ বিটস। গার্বেজ বিট। আচ্ছা আচ্ছা। So in that particular case, you just see that in case of control not gate that has two input and actually two outputs. Okay, so it changes second bit. It changes second bit if the first bit is 1. That means if this bit is 1, then if the second bit is 0, it will changes the bit. That means if b is 0, then if b is 1, then it will reverse the bit. What does it mean? That means it changes second bit if the first bit is 1 and leaves the second bit unchanged. Otherwise C not gate is similar as an XOR. Okay, তার মানে if এই বিটটার উপর ডিপেন্ড করে এই জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে।
ওকে, ওকে, মানে ব্যাপারটা কি মানে বলছে, স্যার, এই বিটটা যদি 1 হয়, তাই তো, তাহলে এখানে হ্যাঁ, যদি 0 থাকে, ঠিক আছে, তাহলে হুম, এটার উপর ডিপেন্ড করছে, এখানে যদি 0 থাকে তাহলে কি হবে, এই বিটটা চেঞ্জ হয়ে 1 হয়ে যাবে, তাই তো। হুম, আর এটা যদি 0 থাকে তাহলে কোনো চেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ, ওটা 1 হয়ে গেলে মানে বি তে যেটা থাকবে তাহলে সেটা রিভার্স হয়ে যাবে। একদম। ওকে, মানে স্যার এখানে কি এ টা কন্ট্রোল করছে বি কে? এটা কন্ট্রোল করছে বি কে। কিন্তু স্যার এখানে এই যে টেবিলটা দেওয়া আছে নিচে, ট্রুথ টেবিলটা, হ্যাঁ, এখানে তো স্যার মানে এ ড্যাশ যেটা আছে সেইখানে চেঞ্জটা আসছে। এটা আমি এইভাবে এঁকেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি যদি টেবিলটা তুমি আঁকো এখানে ক্ষেত্রে, এটাকে জাস্ট না লিখে, ইফ ইউ জাস্ট সি, ইফ উই give 0 0, ওকে, হুম, then it becomes 0 0 ই থাকবে, ওকে, but আচ্ছা, if we give 0 1, then it's also first bit is 0, that means the second bit remains unchanged, that means it is আচ্ছা, 0 1. Now if this is 1 0, then what will happen, the first bit is 1, that means the second bit is changed and the output will be become 1 1, okay. আচ্ছা। স্যার এই টেবিলটা ভুল আছে তো? হ্যাঁ, এই টেবিলটা অন্যরকম ভাবে আঁকা ছিল, তাই এই টেবিলটা দেখবে না, it should ওকে be স্যার। like that. If this is 1 1, then what will happen, since this is the control bit is 1, that means whatever be the second one, that is inverted, that means এটা 1 ই থাকবে, এটা কি হয়ে যাবে, that becomes 0, আচ্ছা, okay. হুম। মানে আল্টিমেটলি যেটা হচ্ছে, দ্য ফার্স্ট বিট কন্ট্রোলস দ্য সেকেন্ড বিট, Yes, এরকম বলতে পারি। first bit তো controls the ফার্স্ট second বিট, bit if the first bit is 1, otherwise it remains আচ্ছা, changed. তার মানে if we draw the table like that, if it is a and it is b, okay, and it is a হ্যাঁ, prime and it is b prime, that means if there is a combinations like that, the a will be the same as that 0 0 1 1, okay, but b will be হ্যাঁ, changed. If this is 0, then whatever be the b, that remains, whatever be the b, that remains same. আচ্ছা, If this is 1, then whatever be the b, it will changes to 1, because since there is a 0, that means it is inverted, and if this bit is 1, then whatever be there, it will be inverted, that means the result is 0. So that is similar as আচ্ছা। well. মানে সিম্পল ভাষায় যে কন্ট্রোল করছে সে যদি 1 হয় তাহলে অন্য বিটটা রিভার্স হয়ে যাবে। Ekdom. Okay, আচ্ছা স্যার। that is হ্যাঁ, the হ্যাঁ, control not gate, if you can say, okay. ঠিক আছে স্যার। Now the thing is that this control, you can say not, can be written differently, okay. The control হ্যাঁ, not can be written differently. If I am saying that, say, it can be represented also like that, if this is a, then this is a itself, and we হুম, know that is, we can write like that, or you can write, you can follow this notation also, okay. হুম, You can follow this notation also, that 0 1 0 1, and if this is 1, actually that particular, this truth table is correct in respect of what you just see there. Here the symbolically it is represented like that, b is a control, okay, and this one ও is a target, বি কন্ট্রোল এ টার্গেট, আচ্ছা, okay. So that's why it little bit confusing, but the thing is like that, same. আচ্ছা, That means b is হ্যাঁ, হ্যাঁ, control, that means depending on the b, if b is 1, then what should be the হ্যাঁ, a, it will be inverted, okay. আচ্ছা, মানে এখানে স্যার মানে যার মধ্যে ডটটা থাকবে সে কন্ট্রোল করে, যেমন বি তে Yes, আছে। yes, yes, like that, okay. So that truth হুম, table is correct, okay, in respect হ্যাঁ, of হ্যাঁ, this picture, দিস ডায়াগ্রাম, okay. But actually it is better to write the diagram like that, that uh, it should be like আচ্ছা, that, okay. হ্যাঁ, হ্যাঁ, It should be like that, then this is valid, okay. হুম, So since this is b, so this is nothing but the target qubit, so we can say
that this is B XOR A. Okay, you can write like that also. You B can XOR A হয়ে যাচ্ছে। yes, because this JOR is the addition modulo 2. Okay, that is exactly what the XOR gate does. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার XOR গেটেরই তো আউটপুট এটা। Okay, so that is nothing but the control qubit and the target qubit are XOR. Okay, and stored in the target qubit. That is nothing but you can say the target qubit. Okay, and that is you can say the control qubit. কনফোল্ড হ্যাঁ Okay, I হ্যাঁ think স্যার it is clear. Okay, হ্যাঁ স্যার তো and স্যার now নেই hmm. এই সি নট গেটটা এটা কাজটা হচ্ছে একটা জর করা কি মানে ক্লাসিক্যাল জরকে মিমিক করছে। হ্যাঁ মিমিক করছে এরকম পার্টি নট গেটটা যেমন করছিল এখানেও তাই এবারে আচ্ছা এই যে এক্সট্রা বিট একটা নিতে হচ্ছে না মাই this হুম is this is due to the you can say the reversibility because you হ্যাঁ have to maintain the reversibility that's why you have to uh, হ্যাঁ introduce extra line actually you can say okay হ্যাঁ তো কোথায় এক্সট্রা বিট আছে? এই যে এখানে তো চারটে এই যে এ প্রাইমটাকে তো রাখতে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই প্রাইমটাকে রাখতে হচ্ছে তবে তো তুমি ইন্ডিভিজুয়ালটা পেতে পারো মানে 0 0 হলে 0 0 হচ্ছে 0 1 হলে 0 1 হচ্ছে 1 1 হলে 1 0 হচ্ছে 1 0 আর ম্যাপিংটা করতে পারছো হ্যাঁ হ্যাঁ রিভার্সিবল ম্যাপিং আদারওয়াইজ তো করতে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ পারতাম হ্যাঁ না ওই যে ওই এক্সট্রা যে সেটাই লাইনটাকে তোমায় রাখতে হয়েছে দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউ ক্যান সে দ্যাট অক্সিলারি তোমাকে যা যা নাম দেবে ঠিক আছে গার্বেজ অ্যান্সিলারি বিট হ্যাঁ so now the thing is that you can also express the control knot by using you can say by using this unitary matrix okay so how can you represent it by using unitary matrix that unitary matrix that means you can say that 0 0 makes it same like that you just if you just see you will find that this particular if we just give an input 0 0 it will give output 0 0 so if we just make a column for that that means uh, if we say UCN is the matrix form of a control knot then you can write the matrix like that 1 0 0 0 for 0 0 this is the second so 0 1 will be converted to you can say 0 1 it remains so 0 this second is for 0 1 you can write like that now if 1 0 it will come 1 1 so that means this should be actually this particular is for 0 0 this particular is for 0 1 this is for 1 0 and this is for 1 1 এটা so কি রোজের কথা বলছেন? হ্যাঁ এই পার্টিকুলার রো গুলো মানে এই কলাম অনুযায়ী তো আমি দেখছি মানে এইটা হচ্ছে 0 0 এর জন্য ঠিক আছে এই ঘরটা হ্যাঁ দিস হুম ওয়ান ফর 0 1 দিস ইজ ফর 1 0 দিস ইজ ফর 1 1 এখন দেখো হুম 0 0 হলে 0 0 ই আসছে তাই এই ঘরটায় 1 দিয়েছি ওকে হ্যাঁ এই কলামের এই পজিশন সেকেন্ড কলামটাই দেখো জিরো জিরো হলো 0 0 ই আসছে হ্যাঁ কন্ট্রোল নটে এবার 0 1 হ্যাঁ হলে কি হবে আউটপুট কি 0 1 ই আসবে হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই এই ঘরটা কার জন্য 0 1 এর জন্য তাই এখানে 1 রেখেছি আচ্ছা এই পার্টিকুলার কলামে দেখো এটা কার কলাম ফর 1 0 এর জন্য বাট আউটপুটটা কি আসবে 1 1 আসছে তাই তো আচ্ছা তার মানে এইখানটায় ও 1 ওর হচ্ছে জন্য ফোর্থ রোটা হয়ে গেল একদম আর এখানে কি 1 1 এর জন্য বাট এখানে 1 0 আসছে আচ্ছা তার এখানে হচ্ছে থার্ড রো তো দ্যাট ইজ নাথিং আচ্ছা বাট এইভাবে বানানো হচ্ছে এটা এইভাবে বানানো হচ্ছে এটা ওকে মানে স্যার আমি বুঝতে পারছি না মানে কোথা থেকে আসছে স্যার অ্যাকসেন্টটা লিখে নেবো 2 মিনিট যাবে ওকে এই জাস্ট এই পার্টটা এটা হচ্ছে স্যার ম্যাট্রিক্স ফর্ম অফ সি নট গেট একদম this is the different format this is one of the format this is the matrix format and this is the XOR format both are all are same but in different representation techniques are used আচ্ছা
ওকে, অ্যাকশন স্যার এটা। অ্যাকশন স্যার here. ঠিক আছে। now the thing is that there are another gate which is called control not gate, or that gate is known as Toffoli gate. Control not gate or Toffoli gate. That means there are এখানে two, দুজন মিলে কন্ট্রোল yes, করছে। there are two control line and this one is a target. That means these two control line which appear unchanged in the output and which change the third input line C to not only when both inputs are activated, otherwise that is same. That means when these both inputs are activated, only then the value of A will be changed. You just see the Sir, shift table. আরেকবার বল। হ্যাঁ, বলছি এখানে দুটো যখন চেঞ্জ হবে তখনই তোমার এটা চেঞ্জ হবে, লাইক দ্যাট। তুমি যদি এখানে লক্ষ্য করো, দেখো যে এই সি অ্যান্ড বি দ্যাট ইজ আর টেকেন অ্যাজ এ কন্ট্রোল লাইন। ওকে, if C and B, this is the control line, when this both is 1, okay, ও then তখন only একমাত্র the এটা value of reverse হবে। that value of A will be inverted, মানে 0. ইনভার্টেড, হ্যাঁ। Okay, আচ্ছা, তাছাড়া হোয়াট এভার দ্য কম্বিনেশন আর কি। whatever be the combination, you just see the two combination where B C are 1 1, that two control, that means when here A is 0, so in that particular case only the bit is inverted. Okay, in that two particular, হ্যাঁ otherwise you just see what is the value of A, the output will be the same. Okay, because only this combination, only for these two combinations the controls are 1. তার মানে এই হ্যাঁ দুটো কন্ট্রোল যখন এটা 1 আর 1 হবে তখন এই ইনপুটে 0 দিলে 1 হবে, অথবা যদি 1 দিই তাহলে সেটা 0 হবে, হ্যাঁ, আর যা কম্বিনেশন থাক না কেন তাতে সেম থাকবে। তাতে সেম থাকবে, জাস্ট 1 1 হলে। Okay, so that's why হ্যাঁ স্যার। this is known as control not, or you can say that is nothing but a Toffoli gate. Okay, this is called, the combination is known as Toffoli gate. হ্যাঁ স্যার। Okay, so there is sir. another gate which is called Friedkin gate. Okay, this is called Friedkin gate, and it means when the value of A is equals to 0, that B and C are not exchanged. মানে ইচ্ছিলাম টোফলিটা নিয়ে। হ্যাঁ স্যার, তো বলুন। মানে it will take when A is equals to 0, that means it will not extend, that means B prime is B and C prime is equals to C. But when the Oh. value of A is equals to 1, আচ্ছা it will exchange. Okay, that means B স্যার, prime একটা is, স্ল্যাব কেট ছিল কি yes, that is the swapping. ওই নিচে যেটা আছে বিসি যে পার্টটা, Yes, you just মানে see the truth table. এটা এবার সোয়াপ হয়ে যাচ্ছে বিসি। একদম, এখানে দেখো এর ভ্যালু 0, তাহলে বি আর হ্যাঁ সি যা ছিল এখানেও বি আর সেটাই রয়েছে। একই থাকবে, শুধুমাত্র দেখো হ্যাঁ এর ভ্যালু যখন 1, তখন এখানে তো বোঝা যাবে না, ধরো এইটা 1 যদি নাও, এটা 0 1 ছিল বি আর সি, হ্যাঁ। এখানে দেখো বি প্রাইম সি প্রাইমটা 1 0 হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, only when a is 1, মানে a কন্ট্রোল করছে এখানে ইয়েস, কি? এ ইজ কন্ট্রোল করছে। আচ্ছা, a is controlling the swapping operation. ওকে, একদম, এখানে যেমন এর ভ্যালু 1 বলে এখানে বি আর সি 1 0 হলে এখানে কি হ্যাঁ হচ্ছে স্যার, 0 হ্যাঁ 1 স্যার। হয়ে যাচ্ছে। স্যার অ্যাকশন লিখে নেবো তাহলে? হ্যাঁ, লিখে নিতে পারো, বা এটা তো তুমি দেখতেও পাবে পরে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালি দেখলে স্যার কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে স্যার এটা সিম্পল ভাষায় লিখে নেবো। ওকে,
স্যার নিচেরটাকে কি সোয়াপ গেট বলা হয়? ইয়েস, বা এটাকে বলি সোয়াপ গেট বলে বা ফ্রেডকিন গেট। ওকে, কন্ট্রোল সোয়াপ গেট, control swap gate, there are different names are there. হ্যাঁ স্যার। Okay, so the thing is that is the Fredkin gate, and of course there are some proofs that reversible of the primitive gate. That is not important because we already discussed that that is means, and of course we already discussed that what is the matrix representation. Like if it is a you can say not gate, then it can be written like that. Okay, so তো স্যার এই ফ্রেডকিন গেটের আর সিসি গেটের কোনো ম্যাট্রিক্স আছে তো? ম্যাট্রিক্স তোমায় বানাতে হবে যেমন ভাবে তুমি বানিয়েছো সেইভাবে। এখানে যেমন বানানোটা আছে, ধরো নট গেটের যেমন আছে তেমনি কন্ট্রোল নট গেটেরও ম্যাট্রিক্স বানানো আছে। ওকে, সেটা কোথায় স্যার কন্ট্রোল নট গেটের ম্যাট্রিক্স? এই যে ম্যাট্রিক্সটা এরকম ফর্মে রাখা আছে। এটা কি স্যার? এই যে আমরা লিখলাম যে ম্যাট্রিক্স ফর্মটা এইভাবে যদি রিপ্রেজেন্ট করি, দ্যাট মিনস সে if A is taken as this, okay, then A star can be written like that. আচ্ছা, মানে সোয়াপ করে দিলাম। হ্যাঁ, that operating এই স্টারটা কি মানে ট্রান্সপোজটা? ট্রান্সপোজ ঠিক নয়, মানে ঠিক এটার উল্টোটা, মানে এটা এই যে জিরো স্টেটে থাকলে এটাকে 1 করছে, 0 to 1 করছে, আর when operating on 1 then there is no further state above to be created. 0 থেকে শুধু 1 করছে, আর এটা 1 থেকে 0 করছে, এরকম। আচ্ছা, এই ম্যাট্রিক্সটা কি করছে 1 to 0 করছে, আর এই ম্যাট্রিক্সটা কি করছে 0 থেকে 1 করছে। 1 করছে, আচ্ছা। তাহলে এটা যদি এ স্টার এ করি, এটাই তো নট গেট। ও না স্যার, ট্রাই করেছিলে তো? 0110 ছিল না? নট গেটের রেসপেক্টে আমরা কি করেছিলাম, নট গেটটার তোমার 01 আর 10, 10। সো এটা হচ্ছে একটা জিরো সিলেক্টর, তাহলে আমরা প্লাস করলে এটা বুঝতে পারবো। এটা হচ্ছে কি করছে, দ্যাট মিনস ইট ইজ 1 when the state is 1 and 0 when the state is 0। আচ্ছা, এবারে যদি a প্লাস a স্টার করি, তাই তো, তাহলে আমরা এটা পাবো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা। আচ্ছা, এটা যদি এইভাবে লিখি এ স্টার প্লাস এ স্টার এ, তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এটা নট গেটের মতো রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এই যে এটা আমরা লিখে দেখিয়েছি, নট গেট মানে কি 0 1 আর 1 0, তো দিস ওয়ান। তার মানে এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, তার মানে এ স্টার প্লাস এ, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য নট গেট। ও হ্যাঁ, স্টার এটা প্লাস এ করলাম, ইয়েস, এটাকে নট গেট বলছি। এবারে কন্ট্রোল নট গেটের মানে কি, if a equals to 1 হয় then we are inverting b, if a equals to 0 then we are do nothing. আচ্ছা, এটা লিখুন। সো এই পিডিএফটা কোথায় পাবো? আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে। So in that particular case we can represent the control not by using this matrix, that if a equals to 1, okay, a equals to 1 means this is a star a, then you have to invert b. If a equals to 0, 0 means a star. If a equals to 1, that means it is nothing but a star a. A equals to 0, that's nothing but a star. Okay, that we already found. So if a equals to 1, that means a star a, and invert b মানে b plus b, not get, plus if a equals to 0, do nothing, that means it should be a star. So this, by this way you can write the matrix. এবারে এটা মানে তো জানো ম্যাট্রিক্সটা কি? ও আচ্ছা, এটা মানে তো ম্যাট্রিক্সটা। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা আরেকবার কোন বিটা কোথা থেকে আসলো?
মানে এই এখানে তো দুটো আছে, একটা ইনভার্ট বি আসছে, তাই তো? হ্যাঁ তার মানে এটা থেকে আমরা কন্ট্রোল নট মানে কি, যদি a ইকুয়ালস টু 1 হয়, তাই তো? এটা যদি 1 হয় হ্যাঁ তাহলে এটাকে ইনভার্ট করে দেবো, এটা যদি 1 হয় তাহলে হ্যাঁ তাই তো হয়? হ্যাঁ একদম স্যার। তাহলে হ্যাঁ উল্টোটা হবে কি, মানে বি কন্ট্রোল করছে এখানে আমি যেখানে দিচ্ছি, নাকি? যদি এখানে কি কন্ট্রোল করছি, আমি ছবিটা এঁকেছি যেভাবে, ধরো এখানে এঁকেছিলাম, এই দেখো এইটা, তাই না? এটা এঁকেছিলাম, এখানে জাস্ট উল্টোভাবে ছবিটা এঁকেছি, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওকে? আর এখানে তুমি মনে রাখবে এ মানে হচ্ছে এটা 0010, তাই তো? হুম। আর এ স্টার মানে হচ্ছে 0100। এ মানে হচ্ছে 0010। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা এটা এ হচ্ছে এখান থেকে এটাতে কনভার্ট করছে, আর এটা হচ্ছে এখান থেকে এখানে কনভার্ট করছে, তাই তো? এবং মানে এটা স্যার, এটা আমরা ধরে নিই এটা হচ্ছে এটা। ধরে নি না, এটা যদি মাল্টিপ্লাই করো কারোর সাথে তাহলে তুমি এটাই পাবে। আচ্ছা তুমি এই এ কে যদি মাল্টিপ্লাই করো ধরো আলফা বিটার সাথে, তাই তো? তুমি আচ্ছা দেখো না, তুমি ভেবে দেখো, নিজে করে দেখো, আলফা 0 এটা আছে, এটা ইনপুট আছে, তাই তো? হুম হুম। আমি এটার উপর এটাকে চালাচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে তুমি মাল্টিপ্লাই করছি তো মাল্টিপ্লাই একসাথে করছি, করে নিই। তার মানে 0100 আমি কি চালাচ্ছি, আলফা বিটাকে চালাচ্ছি। আলফাবেট তা চালালে দেখো কি হ্যাঁ হচ্ছে, আলফা আলফা 0 কত আসছে, উপরে আলফা নিচে 0। তাই আসছে তো? না সরি উপরে বিটা আসবে স্যার। 0 আর উপরে বিটা আসছে, তাই তো? হুম হুম। এটা আসছে বিটা 0 আসছে, হুম তার মানে এটা কি হয়ে যাচ্ছে, আলফাটাকে, এই জিরোটাকে কি করে দিচ্ছে ও, ওয়ানটা থাকলে তাকে কি করে দিচ্ছে, 0 করে দিচ্ছে। আমার রেজাল্টটা কি আসছে, আলফা বিটা যদি থাকে তাহলে তুমি কি করছো, বিটা 0 আনছে, হুম। তার মানে বিটাটা তো তোমার, তার মানে কি বিটাটা এখানে চলে আসছে, তার মানে কি নিচে হচ্ছে, মানে উপরে চলে আসবে। হ্যাঁ, তার মানে এটাকে আমি কি হ্যাঁ কম্বিনেশনে লিখতে পারি, দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তো, বিটা আসছে, হুম এইভাবে লিখতে পারি আমরা, হ্যাঁ ওখানে আলফাটা 0 হয়ে গেছে তো। একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটা যদি আলফাটা যদি 0 হয়ে যায় তার মানে এই কম্বিনেশনসটা কি করছে, যে 1টাকে কি করে দিচ্ছে, কি 0 করে দিচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ 0টাকে কোনো চেঞ্জ করছে না, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এ কি করছে, 1টাকে কি করে দিচ্ছে, 0 করে দিচ্ছে, আচ্ছা এইটাকে তো পুরোটা 0 করে দিল, এই দেখো এটাকে 0 করে ও দিচ্ছে তো, আচ্ছা হ্যাঁ 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 তাহলে 1টাকে 0 করে দিচ্ছে, আর এখানে কি হুম, করছে, 0টাকে 1 করে দিচ্ছে। ঠিক আছে। মানে তুমি যদি যে কোনো কিছুর সাথে যদি এই ম্যাট্রিক্সটাকে গুণ করো, তাই তো, তাহলে হুম, সেইখানে 1টাকেও 0 করে দেবে। আচ্ছা এই যে তাই জন্য কি লিখছে, যে a is an operator, মানে a is an operator which converts the state of 1 to 0, হ্যাঁ আর আচ্ছা a, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ, operator which converts the state of 1 to 0 0, আচ্ছা হুম আর a star 1 is to an 0 operator that converts 0 to 1। বুঝতে পেরেছি স্যার। এবারে তাহলে কি হচ্ছে, a আর a star কে যদি আমি যোগ করে দিই, তাই তো, তাহলে হুম এই যে 0110 আসছে, তাই তো? হুম তাহলে এ কি করবে, 0 কে 1 এ কনভার্ট করবে এবং 1 কে 0 তে কনভার্ট করবে, হ্যাঁ মানে a প্লাস a স্টার করলে নট গেট হয়ে যাচ্ছে। একদম, এটা তাহলে নট গেট চলে আসছে। আচ্ছা এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এবারে তাহলে এবারে আমি কি বলছি, কন্ট্রোল নট মানে দেখো, কন্ট্রোল নট মানে আমি কি বলছি, যদি এর ভ্যালু 1 হয়, তাই তো, সো এখানে আরেকটা জিনিস দেখে নেবে, যে এটা যদি এ আর বি হয় তাহলে দেখো এ স্টার এ করলে এটা হয়,
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। a স্টার যদি মাল্টিপ্লাই করি a এর সাথে তাহলে ইট উইল বি লাইক দ্যাট। হ্যাঁ এটাকে বলা হচ্ছে জিরো সিলেক্টর, এটাকে আচ্ছা, জাস্ট মানে জিরোটাকে আমি বের করে দিচ্ছি। একদম। আর এটা হচ্ছে ওয়ান জাস্ট সিলেক্টর। আলফা জিরো যেটা ছিল সেটাই থাকবে আর কি, একদম আলফাটাই থাকবে, একদম আর ওটা ওয়ান মানে ওয়ান সিলেক্টর। একদম, এটা হচ্ছে ওয়ান সিলেক্টর। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো এ স্টার এটা হচ্ছে জিরো সিলেক্টর। একদম। এ স্টার এটা হচ্ছে জিরো সিলেক্টর, আর স্টারটা হচ্ছে ওয়ান সিলেক্টর। হ্যাঁ স্যার, মানে এই যে এ স্টার এ বি প্লাস যেটা করছিলাম আমরা, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে মানে জাস্ট অ্যানাদার ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টিং দ্য ম্যাট্রিক্স। ইয়েস ইয়েস। মানে ইনস্টেড অফ ওই ম্যাট্রিক্সটাকে গোটা লেখার বদলে আমরা এরকম একটা এক্সপ্রেশনে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি তাহলে ম্যাট্রিক্সটাকে এবারে যদি তুমি কনভার্ট করে নাও এটাকে, তাহলে তোমার দেখবে এটি সেম অ্যাজ যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা লিখেছিলাম সেই ম্যাট্রিক্সটাই পাচ্ছি। ওইটাই তো। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? কিন্তু স্যার এবার ব্যাপারটা হচ্ছে বিটা কোথা থেকে পাবো, তাহলে বি এর ভ্যালু কি হবে? একই তো হবে, ম্যাট্রিক্স তো এটা, বি এর ভ্যালুর তো দরকার নেই। ভালো করে বিটা দেখো। ওই কি জিরো, মানে বিটা কি হবে, মানে মানে এই দেখো, ম্যাট্রিক্সটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কিরকম হবে? এই দেখো, ধরো বি এ ইকুয়ালস টু 1 আছে, তাই তো? হ্যাঁ তোমার লজিকটা কি, এ যদি 1 হয় দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই নট গেট অন বি, তাই তো? হ্যাঁ এর ভ্যালু 1 মানে ইট শুড বি এ স্টার এ। ওকে, আচ্ছা। ওয়ান সিলেক্টর। হুম Invert b is mid b star plus b, that is inversion. হুম And if a equals to 0, you are doing nothing to b. If a equals to 0 means a star. Okay, so this is the matrix from. How can you convert it? আচ্ছা, A star a মানে কত? ওই জিরো সিলেক্টর আর জিরো সিলেক্টরের ম্যাট্রিক্স ফর্মটা কি ছিল? ওয়ান, মানে ওই ওয়ান প্রথমে ওয়ান থাকবে, মানে আর আমি বাকি রো ওয়াইজ বলছি তো, ওয়ান জিরো নিচে, ওপরে ওয়ান জিরো এই তো নিচে a জিরো star a জিরো। মানে 1000, তাই তো? হ্যাঁ ওয়ান জিরো জিরো, হ্যাঁ। তাহলে a star a means 1000. Okay, what is b star plus b means not get. ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো তোমাকে বি এর ভ্যালু তো ভাবার দরকার নেই, এই বি স্টার প্লাস ঠিক বি আছে। যেটা ভ্যালু হচ্ছে দ্যাট ইজ 1001. ওকে, হ্যাঁ অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো এ স্টার ওয়ান সিলেক্টর, মানে 100001. নিচে একটা ওয়ান থাকবে, জিরো 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 ওয়ান। এইভাবে পেয়ে যাবো ম্যাট্রিক্স। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এইভাবে ম্যাট্রিক্সটা ডিজাইন করতে পারি, আর কিছু। দিস ইজ অলসো ওয়ান টাইপ অফ রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক। স্যার আরেকটা জিনিস ছিল, হুম, মানে কন্ট্রোল নট গেটের যে ম্যাট্রিক্স, ওটা তো মানে 4x4 ম্যাট্রিক্স ছিল। হ্যাঁ, সেটা 4x4 ম্যাট্রিক্স ছিল। এখানে এটা কি 4x4 হবে এইটা থেকে? না, এটা থেকে 4x4 হবে না, হুম এটা থেকে 4x4 হবে না, হুম, এটা জাস্ট এটার রিপ্রেজেন্টেশন। ওটা তো আমরা আচ্ছা। অন্যভাবে লিখেছিলাম, ওটাতে আমি লিখেছিলাম যে কন্ট্রোল নটের ক্ষেত্রে ইফ দিস ইজ এ, এটা তো ডবল কিউবিট ছিল না, যদি 0 0 ছিল তাহলে আমি 0 0ই রাখবো, ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ। যদি 0 1 ছিল তাহলে আমি বলেছিলাম ইট শুড বি 0 1ই থাকবে। বাট তো স্যার ওই ম্যাট্রিক্সটা পাবো না যেটা আপনি দেখিয়েছিলেন তখন? না, ওটা তো 2 কিউবিটের জন্য, ও তো ওটা আচ্ছা, এখান থেকে আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু এটা একটা ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক। ঠিক আছে। ঠিক আছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, স্যার 2 মিনিট দেবেন, একটু জল খেয়ে আসবো, হুম, মানে জলটা নিয়ে আসতে হবে আমাকে। নিয়ে এসো। ঠিক আছে, হ্যাঁ এক্ষুনি আসছি। ওকে, so সে দেখো রিভার্সিবল গেটস আর ইউনিভার্সাল গেট, তাই তো? দ্যাট, এটা তোমাদের অত ডিটেলসে জেনে লাভ নেই, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট, যেমন আমরা দেখেছিলাম যে ন্যান্ড গেটকে আমরা ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে এক্সপ্লেন করছি, ন্যান্ড গেটকে। সো
এবং দেখেছি বিভিন্ন রকম যে বুলিয়ান এক্সপ্রেশনস ক্যান বি রিয়ালাইজড বাই ইউজিং ন্যান্ড গেট। সো এই সিসিএন গেটকেও আমরা ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে ইউজ করাতে পারি, এই কন্ট্রোল নট গেটটাকে, এবং সেটাকে আমরা করতে পারি ইন রেসপেক্ট অফ নট গেট হিসেবে। যদি আমাকে ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে কাজ করাতে হয়, মানে সিসিএন গেটটা অ্যান্ড গেট হিসেবে বিং করবে যদি আমি এই সি এর জায়গাটা 0 করে দিই। মানে আমার সিসিএন গেটটা মানে কন্ট্রোল নট গেটটাকে আমরা ইউনিভার্সাল গেট বলতে পারি, তাই তো? তাহলে ইউনিভার্সাল গেট কখন বলবো? আমরা জানি ন্যান্ড গেটকে ইউনিভার্সাল গেট বলেছিলাম যখন ন্যান্ড গেট দিয়ে বেসিক গেটসগুলো রিয়ালাইজ করতে পেরেছিলাম। So in that particular case also CCN gate কে আমরা ইউনিভার্সাল গেট বলবো যদি আমি রিভার্সেবল যে AND গেটটা আছে সেটা CCN দিয়ে করতে পারি। ওকে, তো রিভার্সেবল AND গেট যদি আমায় তৈরি করতে হয় বা ইউজিং CCN গেট, তাহলে আমি কি বলছি, C এর ভ্যালুটা 0 রেখে দিয়েছি। তাহলে C এর ভ্যালুটা যদি 0 রাখি, আমরা ফিক্সড করে দিই, তাই তো? তাহলে কি হবে, যে এ তে যা জিনিস দেব সেটাই তো আমার এ প্রাইমে পাবো, তাই না? এটার নাম ছিল কি, এখানে যখন সি এর ভ্যালু 1 হবে বা বি এর ভ্যালু যখন 1 হবে তখনই তো 0 থাকলে 1 হবে অথবা 1 থাকলে 0 হবে, তাই তো? এখন যদি সিটাকে আমি 0 তে ফিক্সড করে দিই তাহলে কি হচ্ছে, সিটাকে যে 0, তার মানে কি এই বি আর সি কোনোটার জন্যই চেঞ্জ হবে না, কারণ এখানে তো 1 1 কম্বিনেশন কখনোই আসবে না, তাই না? এখন 0 0 1 1 এর জন্য এখানে দেখো 0 0 1 1 আসছে, বুঝতে পেরেছো? তার মানে আমি এটা কি বলতে পারি যে 0 0 এর জন্য 0 1 0 এর জন্য 0 0 0 এর জন্য আমরা যে কম্বিনেশনসটা পাচ্ছি সেই কম্বিনেশনসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আউটপুটটা এইভাবে আমরা পেতে পারি। তো এটা একটা আমার কি করতে পারি যে এটা ইট ইজ বিহেভিং লাইক এ, আমরা দেখতে পারি যে আমরা এটা অ্যান্ড গেটের মতো আমরা বিহেভিয়ার করছি। আচ্ছা, এটাই বক্তব্য, আর কিছু না। স্যার ট্রুথ টেবিলটা কি অ্যান্ড গেটের মতো হচ্ছে? হ্যাঁ, তুমি এখানে দেখো, এই ধরো এ বিটাকে নিচ্ছে, তাই তো? এ বি 0 0 তাতে 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। স্যার লাস্ট এরটা 1 কি করে হয়ে গেল? ও ঠিক আছে ঠিক আছে। এ বিটা মানে এটা উল্টো আবার হয়ে গেছে মনে হয়। কোনটা গো? লাস্ট এরটা সিটা 1 হলো কি করে স্যার? ও, লাস্ট এরটাই সিটা 1 হলো কি করে, তাই তো? মানে স্যার আই থিংক ডায়াগ্রামটা আবার উল্টো হচ্ছে, মানে এ বিটা কন্ট্রোল করছে সি কে। একদম তাই হবে, ইয়েস। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে ক্রসটা এ এর মধ্যে না হয় ওটা সি তে হওয়া উচিত। এটা এখানে হবে। হ্যাঁ, ওকে। দেন ইট ইজ তো 0 হ্যাঁ তো 0 0 এ সি আসলো 0 0 1 এ 0 1 1 এ একমাত্র 0 আছে। ন্যান্ড গেট হয়ে গেল একটা। NAND গেট না, AND গেট বল। AND গেট, সরি AND গেট স্যার, হ্যাঁ। So that's why it is behaving like AND gate যখন আমি এইভাবে AND gate using CCN gate। একদম। তার মানে স্যার একদম বেসিক যে লজিক গেটস রয়েছে ওগুলোকেও আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ইউজিং দিস কোয়ান্টাম গেটস। ইয়েস, এটা ক্লাসিক্যাল সিমুলেশন কেস। ওকে, হ্যাঁ, মানে আমি ক্লাসিক্যাল বিটসগুলোকে দিয়ে সিমুলেশনটা করছি। আচ্ছা, মানে এইগুলো আমরা কি দেখলাম যে রিভার্সেবল যে গেটগুলোকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, মানে সিসিএন গেটকে ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে। তো এইগুলো দিয়েই বিভিন্ন কলা আছে, যে রিভার্সেবল নট গেট ইউজিং সিসিএন গেট। আচ্ছা, সো বাট এগুলো সবকে রিভার্সিবল হতে হবে, মানে AND গেটটাও যেটা বানালাম রিভার্সিবল AND গেট। একদম রিভার্সেবল হতে হবে। আচ্ছা, রিভার্সেবল হতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। তো আমরা এখান দিয়ে এইটুকু বুঝলাম যে আমাদের গেটগুলোর রিপ্রেজেন্টেশনসটা এইভাবে আমরা করতে পারি। ওকে, সো দেয়ার আর সেভারাল গেট। একটা দেখলাম যেটা নর্মাল কন্ট্রোল নট, একটা দেখলাম কন্ট্রোল নট যেটাকে আমরা টফেলি গেট বলছি, একটা হচ্ছে ফ্রেডকিন গেট যেটাতে আমরা
জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এবং কন্ট্রোল নট গেটকে আমরা ইউনিভার্সাল গেট বলতে পারি, এবং সেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম গেটের ইমপ্লিমেন্টেশনস গুলো করে দেখলাম। ওকে, so that is already been done. Okay, and there is another gate. We can say that there is another gate that can be, you can say, z gate. Okay, and the corresponding matrix format of this z gate is equals to 1 0 0 minus 1. What does it mean? Which actually leaves that 0 unchanged. That means if this is 0, that remains 0, and flips the sign of 1 to minus 1. It will convert 1 to minus 1. That means if the combination is alpha 0 plus beta 1, if we apply z gate on it, then the result is alpha 0 minus beta 1. Okay, so it will convert like that. And there is another concept which is called Hadamard gate. Which is called Hadamard gate. In case of Hadamard gate, the h is written like that: 1 by root 2 1 1. This is a matrix from 1 minus 1. Actually, if this is alpha 0 plus beta 1, if we apply Hadamard gate on it, then it becomes alpha 0 plus 1 by root 2 plus beta 0 minus 1 by root 2. Okay, if we apply the Hadamard gate. Now the thing is that what we can do, that there are some you can say, if we want to design some quantum circuits, so there are something which is called Bell states. Okay, there are something which is called Bell state, and before going to this, do you know that in case of quantum, we can say that we cannot clone the bits. No cloning theorem. No cloning theorem. আচ্ছা, ওটা সকালেই দেখছিলাম হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো তো? যে an unknown quantum system cannot be cloned. Unknown quantum system cannot be cloned. So এই জিনিসটা বোঝা গেছে আশা করি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবং ম্যাথামেটিক্যাল ফরম্যাটটাও বোঝা গেছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, সেটাও বোঝা গেছে। আচ্ছা, তার মানে নো ক্লোনিং থিওরেম মানে হচ্ছে, ইন ক্লাসিক্যাল ক্লোনিং মিনস that if we have same device, some device which has two inputs and will give two outputs. Okay, but in quantum there is no valid quantum process actually that takes an input, an unknown quantum state, and an auxiliary system is known as state, and output copies. That means no copy cannot be possible. That means you স্যার cannot স্যার আরেকবার বলবেন এই পার্টটা, মানে শুনতে পারলাম না ঠিক। কোনটা? এই যে ক্লোনিং এর ইস্যু থেকে বলবেন? না, ক্লোনিং এর যেটা আমি বললাম, যে ব্যাপারটা বলতে চাইছি, that actually in case say classical cloning, that say that is a cloning, if we say classical, then say a file, that file is a.b plus c, and this file is empty. Okay, this file is empty. What do you mean by cloning? That means if we apply this, then the output should be, you will get file a.b plus c, and also we will get another file a.b.c. Okay,
So in quantum cloning, what we can say that so in quantum what will happen if this is a, you can say, quantum cloning, say one state is alpha 0 plus beta 1 and another is 0, then it can be possible that we will get this and like that. বিটা জিরো Yeah, না বিটা ওয়ান হবে না? ক্লোনিং যদি হয় তাহলে এটা কি হবে, বিটাটা 1 হবে if it is a cloning. আচ্ছা, But the ও thing is মানে that ক্লোনিং হলে যেটা হবে আলফা জিরো প্লাস বিটা ওয়ানেরই দুটো কপি করা হয়ে যাবে, মানে এটা একদম নর্মালি দুটো হওয়া উচিত ক্লাসিক্যালি। ক্লাসিক্যালি, বাট কোয়ান্টামে এটা কি হবে, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। তার মানে আমি যদি একটা আচ্ছা, সিস্টেম নিই যেটা হচ্ছে ধরো সাইকে ইনপুট নিল, তাই তো, আরেকটা জিরো আছে, তাহলে আমি কি করছি, সাই প্রডিউস করছি ওয়েভ ফাংশনটা, এটা সেম স্টেট প্রডিউস করছি, তাই তো। এটা হওয়ার কথা, এটা যদি হয় তাহলে তো কি করতে পারছি, ক্লোনিং হচ্ছে, ক্লোন তাই তো। হচ্ছে, কিন্তু আমরা তো জানি ক্লোন হয় না। একদম, তো সেটা আমায় প্রুভ করতে হবে, ঠিক আছে, এটা যে আচ্ছা, হবে না সেটা আমায় প্রুভ করতে হবে। এই প্রুফটা হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি যে ইট ক্যান বি proved by contradiction. আচ্ছা, contradiction ইউজ করে ইউ ক্যান প্রুভ ইট। কিভাবে, ধরো ইমাজিন আমি যদি ধরি যে টু অর্থোগোনাল স্টেট, ইমাজিন টু অর্থোগোনাল state, one is say psi and one is phi, okay. So by definition of cloning, if we say by definition of cloning, আমি কি, এটা হচ্ছে মেশিনটা, এই মেশিনটার উপরে আমি এটার নিচ্ছি, ইট উইল গিভ ইউ ক্লোনিং পাচ্ছি। অথবা আমি যদি ফাই স্টেটটা নিই, তাই তো, জিরোর সাথে, তাহলে আমি কি পাবো, দুটোই এরকম পাওয়ার কথা হ্যাঁ, ক্লোনিং এর ডেফিনেশন অনুযায়ী, তাই তো। হ্যাঁ, বাট যদি আমি লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল নিই, কোয়ান্টাম মেকানিক্স লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপালকে ফলো করে, তাই তো, আচ্ছা, বাট বাই linearity principle of quantum mechanics, if we consider that, then what we know, if this is a alpha psi plus beta phi, this is the state, that is a linear combination, দেখছো, হ্যাঁ, আলফা সাই এর সাথে বিটা ফাই লিনিয়ার কম্বিনেশন, তার সাথে আমি কি করছি, জিরোটাকে যদি করি, ওকে, তাহলে ক্লোনিং প্রিন্সিপাল অনুযায়ী আমার এটা কি হওয়ার কথা, লিনিয়ার প্রিন্সিপাল অনুযায়ী আলফা, তাই তো, হ্যাঁ, ফাই, সাই ও প্লাস বিটা দিস, পারি তো। হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে ক্রস যে লিখছেন ওইটার মানে মানেটা কি, ওটা কি? ওই টেন্সর প্রোডাক্টটা ডিনোট, আচ্ছা, সেই টেনসর প্রোডাক্ট জিনিসটা একটু বলতে হবে। সেটা আমি পরে বলছি তোমায়, ঠিক আছে। ঠিক টেন্সর আছে, প্রোডাক্ট কি সেটা আমি বলে দিয়েছি তোমায়। তার আগে যা ঘটনা হচ্ছে, আমি এটা লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল অনুযায়ী আমি এটা দেখাতে পারি, তাই তো, লিনিয়ার যেহেতু কম্বিনেশনসটা, সিন্স ইট ইজ লিনিয়ার, তার মানে আমরা কি জানি, এটাকে যদি আমি করি, এটার উপর এটা চালাই, তাহলে ইট লুকস লাইক দ্যাট। but according to the cloning, from the definition of cloning, what we can say, if we apply this beta phi
ক্লোনিং এর থিওরেম নয় কি, এটাই দুবার করে অকার করবে, তাই তো? হ্যাঁ কারণ এখানে দেখো এটার সাথে যদি এটা করি তাহলে এটার সাথে দেখো না, এটার সাথে এটা করলে কি হবে, এটা আর এটা দুটো দুবার দুবার অকার করছে, ক্লোন করছি আমি। হ্যাঁ তাহলে এটাকে যদি আমি এটার সাথে ক্লোন করি তার মানে কি হবে রেজাল্টে এটা দুবার অকার করছে। হুম। এখন যদি টেন্সর প্রোডাক্ট করা হয় তাহলে কি হবে, এটা আলফা স্কোয়ার দিস, তাই তো? দেখো বুঝতে পেরেছো? একটু অসুবিধা হচ্ছে। এটার সাথে এটা একদম পাতি তো, ও এটার আচ্ছা। সাথে এটা, আবার এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, আর কিছু করিনি আমি। তুমি ভালো করে দেখো। আচ্ছা স্যার, মানে স্যার এইটার থেকে আমরা পেলাম প্রথমে আলফা 5 প্লাস বিটা 5, আর ওইদিকে আছে আলফা 5 প্লাস বিটা 5। আচ্ছা, মানে জিরোটা কোথায় গেল তাহলে? কোনটা? ওই জিরোটা? ভালো করে শোনো, এটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি। আমি জানি প্রিন্সিপাল অফ লিনিয়ারিটি যদি ইউজ করি তাহলে আমার এই রকম হওয়ার কথা, তাই তো? লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল হ্যাঁ। এটা দাবি করে। বাট যদি আমি ক্লোনিং হয়, যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী যদি ক্লোনিং হয়, তাই তো, তাহলে এটার সাথে হ্যাঁ। ক্লোন করলে আমার এটা রেজাল্ট হওয়ার কথা। জিরোটা তো রিপ্লেস হয়ে যাবে, ক্লোন হওয়া মানে কি, এটাই এটা দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা, এটা যদি হয়। তাই তো আমরা লিখেছি। দেখো তুমি, এই যে ক্লোনিং প্রিন্সিপাল অনুযায়ী আমরা কি করেছি, যে মেশিনটা আছে, মেশিনটা হচ্ছে ইউ, বুঝতে পেরেছো? এর একটা স্টেট যদি ফাই নিই, আরেকটা স্টেট যদি জিরো নিই, তাহলে দুটোই কি হয়ে যাবে, ফাই কপি হয়ে যাবে, তবেই তো ক্লোন হচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, মানে জিরোর উপর 5টা কপি করে দিচ্ছে, এটা বলতে হবে। একদম জিরোতে ফাইলটা কপি করছি। তুমি একটা ক্লাসিক্যাল ও কপি করো কি করে, তোমাকে তো একটা ফাঁকা ফাইল নিতে হবে, তাই না? আর আচ্ছা একটা আচ্ছা, ভর্তি ফাইল সেগুলো নিতে হবে। তুমি কি করছো, ভর্তি ফাইলটাকে কপি করছো ফাঁকা ফাইলে, তাই তো? হ্যাঁ তাতে কি হচ্ছে, ভর্তি ফাইল যেটা ছিল সেটাও রয়ে যাচ্ছে, আবার যেখানে কপি করছো সেই ফাইলটা এক্সিস্ট করছে, তাকে আমরা ক্লোন বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, সো কোয়ান্টাম হ্যাঁ, মেকানিক্স এটা হয় না, তাই তো? সেই প্রুফটা আমরা আচ্ছা করছি। মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কি ঠিক আছে। বলছে, একটা স্টেট আমি সাই নিয়েছি, ফাই নিয়েছি, তাই তো? আরেকটা স্টেট ধরো জিরো স্টেট, তাই তো? এবার ক্লোনিং হ্যাঁ, মানে হচ্ছে দুটো স্টেটই ফাই হয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় ক্লোন। ক্লিয়ার? ঠিক আছে এবারে আমি ঠিক আছে। আমি কন্ট্রাডিকশন ধরছি। কন্ট্রাডিকশন মানে আমি প্রথমে ধরে নিচ্ছি যে ক্লোনিং পসিবল, তাই তো? হুম। তাহলে আমার প্রথমে লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল যদি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল কি, আলফা বিটা, ওই যে যেটা দেখেছো, ওই যে আমরা করি না যে C1 আলফা 1 প্লাস C2 আলফা 2, তাই তো? আমি এটার উপর যদি অপারেটরটা চালাই, তাহলে লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল যদি করি, তাহলে লিনিয়ারিটি প্রিন্সিপাল অনুযায়ী এটা হওয়ার কথা রেজাল্ট, তাই তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এটা হওয়ার কথা। কথা, এটা তো নর্মাল, হ্যাঁ, আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী জানি এটা হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা। এখন যদি আমি ক্লোনিং থিওরেমটা হয়, মানে আমি ধরে নিচ্ছি প্রথমে যে ক্লোনিং ইজ ভ্যালিড ফর কোয়ান্টাম, তাই তো? হ্যাঁ তাহলে ক্লোনিং যদি ভ্যালিড হয় কোয়ান্টামের জন্য, তাহলে আমাকে কি এই একটা স্টেটের সাথে আমি কি করছি, আরেকটা স্টেট নিচ্ছি, তাই তো? তার উপর ক্লোনিংটা যদি চাপাই, তাহলে দুটোই সেম হয়ে যাবে, দুটোই সেম হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। দেখো, তাই তো? হুম। তাহলে দুটোই যদি সেম হয়ে যায়, তাহলে আমি এটা পেলাম, এই ইকুয়েশনসটা পেলাম। হ্যাঁ ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে আমি দেখো একই জিনিস এটার উপর চালালে আমি এটা পাচ্ছি, আবার একই জিনিস যদি ক্লোনিং স্যাটিসফাইড হয় তাহলে আমি এটা পাচ্ছি, তাই তো? ও, ডিফারেন্ট রেজাল্ট আসছে। হ্যাঁ, তা ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন, তার মানে আমাকে অফকোর্স এখান থেকে আমি কি বলতে পারি, আলফা স্কোয়ারকে আলফা সমান হতে হবে, তাই তো? আচ্ছা
alpha square should be equal to alpha. এই আলফা বিটাগুলো কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে না, তবে এটা ইকুয়াল হবে, কারণ Zero. এখানে তাহলে আলফা বিটাটা কি হতে হবে, 0 হবে, Zero. এবং বিটা স্কোয়ার হবে বিটা, তাই তো? হুম। তার মানে এটা থেকে আমি কি পাচ্ছি, যে আইদার আলফা ইকুয়ালস টু 0 হবে অথবা বিটা ইকুয়ালস টু 0 হবে, তাই তো? Zero. তাহলে বাই ডেফিনেশন হোয়াট উই গেট ফ্রম লিনিয়ারিটি অ্যান্ড হোয়াট উই গেট ফ্রম ক্লোনিং বোথ মাস্ট বি সেম হতে হবে, হ্যাঁ। এবং দ্যাট ইজ অনলি গোয়িং টু অকার কখন হবে, ইফ দিস স্যাটিসফাই দ্য কন্ডিশন, ইফ আলফা ইকুয়ালস টু 0 অর বিটা ইকুয়ালস টু 0, তাই তো? ও হ্যাঁ। বাট ইট ইজ নট পসিবল, এটা পসিবল নয়। তার মানে আমি যেটা ধরেছিলাম দ্যাট ভুল, আমি ধরেছিলাম তো ক্লোনিং হবে, তাই তো? হ্যাঁ। ক্লোনিং হওয়া এটা যদি ধরি, তাহলে আমার বেরোচ্ছে আলফা ইকুয়ালস টু 0 আর বিটা ইকুয়ালস টু 0, তাই তো? বাট দিস ইজ নট পসিবল, বাট ইট ইজ নট পসিবল, তাই তো? নট পসিবল। স্যার কেন পসিবল? কারণ আলফা আর বিটা যদি 0 হয় তাহলে সুপারপজিশন স্টেট হবেই না। ও একজন কাউকে একটা জিরো থাকতেই হবে, থাকতেই হবে, তো সেটা তো কখনোই পসিবল সুপারপজিশন হবেই না, কখনোই পসিবল না, তাই তো? তার মানে কি, তার মানে যেটা আমি কন্ট্রাডিকশন ধরছি সেটা সত্য নয়, মানে আমি কি ধরেছিলাম ক্লোনিং হবে, তার মানে ক্লোনিং যেটা ধরেছি সেটা কখনোই পসিবল নয়, তাই তো? তার মানে আমরা এখান থেকে তাহলে কি বলতে পারি, সো টু orthogonal state cannot be cloned, okay? এইভাবে আমরা দিস ইজ দ্য প্রুফ আর কি। ইয়েস, এটা হচ্ছে আমরা প্রুফ, হ্যাঁ ক্লিয়ার? ঠিক আছে স্যার। এবং এখান থেকেই যে জিনিসটা আছে সেটাই হচ্ছে তোমার অর্থো নর্মালিটি অ্যান্ড সুপার ডেন্স কোডিং। আচ্ছা, সুপার ডেন্স কোডিং, ইয়েস, অর্থো নর্মালিটি সেটা কি বলছি, সুপার ডেন্স কোডিং, ওকে? সো অ্যাকচুয়ালি তার জানার আগে আমরা জানি দেয়ার আর ফোর state, okay? There are 4 Bell state which are orthonormal to each other, okay? Now আমাদের এই বেল স্টেটটা আমরা পাই কি করে, ঠিক আছে? এই বেল স্টেটটা আমরা পাই কি করে, ওকে? তার মানে এটা তো আমরা দেখাতে পারলাম যে ইট ইজ ইম্পসিবল টু মেক এ কপি অফ আননোন কোয়ান্টাম স্টেট, ওকে? এবং এটাকেই আমরা বলছি নো ক্লোনিং থিওরাম, ওকে? আচ্ছা হ্যাঁ, ওকে। নাও আমাদের বেল স্টেটটা দেখাতে হয়, কারণ এটা একটা খুব জেনারেল। এটা আমরা কিভাবে করি, হ্যাডামার্ট গেট যেটা আসছে তার উপর আমরা সি নটটাকে অ্যাপ্লাই করি, ওকে? আচ্ছা, একটা হ্যাডামার্ট গেট তারপর সি নট, মানে ধরো আমি তোমায় বলছি এক্স আছে এরকম, আমি কি করছি এখানে একটা হ্যাডামার্ট গেট অ্যাপ্লাই করছি, ওকে? এবং এখানে একটা আমি সি নট অ্যাপ্লাই করছি ইফ দিস ইজ ওয়াই, তাই তো? এই যে স্টেটগুলো, এইগুলোকেই আমরা বলছি বিটা এক্স ওয়াই বা বেল স্টেট, ওকে? তাহলে কিভাবে করছি, ধরো তুমি ভেবে দেখো আমার কাছে ইনপুট যদি নাও, আমার কাছে কি আছে 0 0, মানে হ্যাডামার্ট গেটের আউটপুটটা কন্ট্রোল করছে ওয়াই কে। হ্যাঁ, হ্যাডামার্ট গেটের যে আউটপুটটা তারপরে সেটা কন্ট্রোল করবে সি নট কে লাগাচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্যার এইটাকে কি বেল স্টেট বলে না বেল গেট বলে? বেল গেট না বেল স্টেট? বেল স্টেটস, যে স্টেটস গুলো জেনারেট করবে, এই 4টে স্টেট জেনারেট করবে, বুঝতে পেরেছো? স্যার একটা ফোন এসছে, ওয়াই ফোন। দ্য থিং ইজ দ্যাট, যেটা আমি বলছিলাম, ধরো তুমি 0 0 আছে, তাই তো? ইফ দ্য স্টেট ইজ 0 0, ওকে?
you are applying Hadamard. Okay, if we apply Hadamard, the output is 0 plus 1 by root 2. Okay, so আমায় এটা না স্যার, কনভার্ট আলফা বিটা কোথায় গেল স্যার? আরেকটা জিরো থাকবে, আরেকটা জিরো মানে থাকবে। স্যার ওই যে আগেরবার দেখলাম না, আলফা প্লাস বিটা বাই রুট টু ইন্টু জিরো। হ্যাঁ, হ্যাডামার্টের ওইভাবেই তো লিখছি আমি। মানে হ্যাডামার্টে তোমাকে যেটা বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে, হ্যাডামার্টে কি ছিল ইনপুটটা, তোমার একটা হ্যাডামার্ট গেটের ধরো এটা নিয়েছিলাম আমরা, ধরো একটা আলফা, তাই তো, আলফা 0 প্লাস আলফা জিরো প্লাস বিটা 1 যদি নাও, তাহলে কি হচ্ছে, আলফা 0 আলফা, হ্যাঁ 0 প্লাস 1 বাই রুট 2 হয়ে যাচ্ছে, আর বিটা 0 মাইনাস 1 বাই রুট 2 হয়ে যাচ্ছে, তাই তো। তো এখানে দেখা যায় 0 0 এর উপর হ্যাডামার চাপালে তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের এইরকম একটা আসছে, মানে 0 এই যে 0 1, ধরো একটাকে কনস্ট্যান্ট রাখো, ধরো 0 প্লাস 1 বাই রুট 2 0। আমরা প্রথমে তো হ্যাডামারটা অ্যাপ্লাই করলাম, এবারে হ্যাডামারটা যখন অ্যাপ্লাই করলাম তাতে কি হচ্ছে, এই যে জিরোটার উপর এটা চাল, এই যে জিরোর উপর হ্যাডামার চাপলে কি হয়, এটা হয়, ঠিক আছে। 1 এর উপর হ্যাডামার চাপলে এরকম হয়, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যদি 0 0 আছি, এরপর কি করছি আমি, এর উপর আমি সি নট চাপাচ্ছি, কন্ট্রোল নট। তাহলে কন্ট্রোল নটে কি হচ্ছে, ফার্স্ট ইনপুটটা যদি 0 হয় তাহলে চেঞ্জ হবে না, আর ফার্স্ট ইনপুটটা যদি 1 হয় তাহলে যেটা সেকেন্ড ইনপুট থাকবে সেটা কি হবে, রিভার্স হয়ে যাবে। তার মানে এটা যদি 1 বাই রুট 2 আমি কমন নিই, তাহলে যদি 0 থাকে তাহলে কি হবে, 0ই হবে। আর যদি পরের বার কি ছিল, 1 ছিল, তাই তো, 1 ছিল, তাহলে 1 হয়ে যাবে, 1 হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তার মানে বেস স্টেটে মানে 1 বাই রুট 2 টা বাইরে নিয়ে নিলাম, দিয়ে তারপর আমি এইটা করেছি, ঠিক আছে। তার মানে বেস ফার্স্ট যে বেস স্টেট যদি হয় তাহলে আউটপুট ফার্স্ট কি হলো, 0, আমি এভাবে লিখতে পারি 0 0 প্লাস 1 1 বাই রুট 2, এটাকেই আমি বলছি বিটা 0 0। এটা হচ্ছে ফার্স্ট বেল স্টেট। ওকে, আচ্ছা, এবার যদি তুমি বলো 0 1 এর জন্য, ঠিক আছে, তাহলে 0 1 এর জন্য কত হবে, স্যার হ্যাডামার্ট গেটে আউটপুট কিরকম হবে? 0 এর জন্য যেটা হবে তুমি তো 0 প্রথমে আছে, তার উপর তো হ্যাডামার্ট লাগাচ্ছ, হ্যাঁ, তাই তো, ও আর 1টা থাকছে। আচ্ছা স্যার, এখানে x 0 0 মানে x এ 0 ঢুকছে, y তে 0 ঢুকছে। হ্যাঁ, ওহো স্যার, আমি কনফিউজ ছিলাম ওই জন্যই স্যার, আমি ভাবছিলাম যে দুটো বিটের উপর করছি তো। দেখো বুঝতে পেরেছো, হ্যাডামার্ট গেট তো, হ্যাঁ স্যার, সিঙ্গেল ইনপুট গেট, তাহলে এটার সিঙ্গেল উপর, বিট। হ্যাঁ, এটা যদি সি নট লাগাও তাহলে কি হচ্ছে, এই যে 0টা মানে 0 1 থেকে যাচ্ছে, তাই তো, হ্যাঁ, আর এখানে কি হবে, এটা ফার্স্টে 1 আছে, তার মানে এই বিটটা কি হয়ে যাবে, রিভার্স হয়ে যাবে, 1 0 বাই রুট 2, বুঝলে, 1টা 1 0 হয়ে গেল বাই রুট 2। হ্যাঁ, ঠিক মানে আছে, 0 1 প্লাস 1 0 বাই রুট 2 বিটা 0 1। তো এরকম ভাবে আমার চারটে বেরোবে। ওকে, এটা সেকেন্ড বেল স্টেট। স্যার থার্ড বেল স্টেটটা আগে নিজে করে নেব, নিজে করো। 1 আছে প্রথমে, তার মানে হবে স্যার 0 মাইনাস 1 বাই রুট 2 হ্যাঁ, ইন্টু 0। তার মানে চেঞ্জ হবে না, 0 মাইনাস 1, তাই তো, হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। So ultimate মানে থার্ড বেল স্টেটটা হচ্ছে 0 0 মাইনাস 1 1 বাই রুট 2 0 0 মাইনাস 1 1 1 1 একদম বাই রুট 2, this is 1 0 and the third base state is 1 1,
If this is 1 1, then it comes like that: 0 1 minus 1 0 by root 2, that is beta 1 1. Okay, so these are the 4 Bell state. Okay, Well said. and of course এই যে 4 Bell state এটাকে এও বলা হয়, that is also known as that EPR state বলা হয়। আচ্ছা, EPR state or EPR pairs. Okay, EPR চারটে মানে, Bell state। হ্যাঁ, EPR মানে Einstein, Podolsky and Rosen. Okay, they are first Podolsky. pointed out, so that's why this is called EPR. Okay, এরকম কোয়ান্টামে অনেক কিছুই আছে, EPR প্যারাডক্স অনেক কিছু আছে। যাই হোক, ঘটনা হচ্ছে এইটা। ওকে, সো এই যে Bell state, so if we want to check the orthonormality, if we want to check the orthonormality, then we can do, we know 0 0 1 1 divided by, this is root 2, so it can be represented like that: 1 0 0 1. Okay, এটা কিভাবে আছে মনে আছে তো? আমি বলেছিলাম এটা 0 0 এর ঘর, এটা 0 1 এর, এটা 1 0, এটা হচ্ছে 1 1 এর, আর ওই জন্য 1 0 1 0 and 1 1 আছে, that's why this 2 point is 1. Okay, similarly, এটা 4x4 বললাম। হ্যাঁ, এটা একটা ভেক্টর লিখে রিপ্রেজেন্ট করলাম, এটা জাস্ট লেখার টেকনিক, বুঝতে পেরেছো? মানে 4x4 ম্যাট্রিক্স। ইয়েস, এখানে কি চারটে যেহেতু আছে তাই জন্য। ওকে, and now if we multiply these two, if we multiply these two, if we multiply, okay, these two, and if we get 0, this will get 0. Okay, then we can say they are ডট প্রোডাক্টটা 0। একদম, then we can say they are orthonormal. Okay, হ্যাঁ, and it is been shown that all the Bell states, Bell state এর মেন উদ্দেশ্য হলো all the Bell state are orthonormal, all the Bell states are orthonormal আচ্ছা to each other. Okay, আচ্ছা so আচ্ছা আচ্ছা it can be proved that orthonormal state can be distinguished. Orthonormal states can be distinguished, and that can be used in superdense coding, which can be used in superdense coding. হ্যাঁ এটা আমরা সুপারডেন্স কোডিং এ ইউজ করি অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা তো সুপারডেন্স কোডিং যখন আমরা পড়বো তখন আমরা দেখতে পাবো যে আমরা কিভাবে এই জিনিসটা ইউজ করছি। ওকে, সুপারডেন্স কোডিং আছে, ধরো সুপারডেন্স কোডিং কিভাবে কাজ করছে, তারপর কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন আছে, বুঝতে পেরেছো? কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন করার পর তুমি ডিফি-হেলম্যান যে কি এক্সচেঞ্জ অ্যালগরিদম ছিল সেটা তুমি দেখতে পাবে কিভাবে হয়। তারপর কোয়ান্টাম কি এক্সচেঞ্জ, ধরো BB84 প্রোটোকল আছে, এইগুলো আমাদের প্রত্যেকটা পরপর কাজে লাগে। আচ্ছা দেখো ব্যাপারটা বুঝলি কি? হুম